Namaste everyone. So in the last class we have discussed about dimensions. So dimensions means fundamental physical quantities ge ನಾವು powers na raise ಮಾಡಿದ್ರೆ we call it as dimensions. So for example there are 7 fundamental physical quantities. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 consider ಮಾಡಿದ್ರಿ. 3 fundamental physical quantities namely length, mass and time. So a particular physical quantities ಗೆ powers na raise ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದನ್ನ we call it as dimensions. So the next concept is about dimensional analysis. So analysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ solve ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ we call it as dimensional analysis. So analyzing any equation by the method of dimensions. So to check whether the equation is right or not, or to convert the physical quantity from one form to another form. The third one, to find out the relation between physical quantities. So ಎರಡು physical quantity ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ we will make use of something called as dimensions. So dimensions ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು equations ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ we call it as analyzing. Next concept is about the applications of dimensional analysis, which has 3 such applications which will be asked for 2 mark. So 2 mark ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ the very first one, to check the correctness of the equation. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we make use of dimensions. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ applications of dimensional analysis is same as uses or advantages. The second one, to derive the relation between various physical quantities. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ we make use of dimensions, and that process is called as dimensional analysis. For example, acceleration is denoted by the letter A, velocity is denoted by the letter V. So ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is v square by r. So this acceleration is called as centripetal acceleration. So ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So here centripetal acceleration ಗೂ velocity ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, by the method of dimensions, and that process is called as dimensional analysis. Next thing, to convert unit of physical quantity from one system to another. So we already know that there are 3 systems of unit, namely MKS, the second one is CGS, and the third one is FPS. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ we make use of dimensions, and that process is called as dimensional analysis. For example, length. Length has the unit of meter in MKS, centimeter in CGS, and foot in FPS. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ we make use of dimensions. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ we call it as dimensional analysis. To carry out the correctness of the equation. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ principle of homogeneity is very important. So what do you mean by homogeneity? Same anta heli artha. Homo means, homo stands for same. So what does this tell? All the terms on both the side of the equation must have same dimension anta helutte. So for example,
ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ LHS ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ RHS ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಗೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 LHS ಕಡೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆರಡು RHS ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ it will verify the principle of homogeneity. Thereby we can say this particular equation is correct. So that is called as the principle of homogeneity. There are 3 applications of dimensional analysis. The very first one is to check the correctness of the equation. So one by one 3 application ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The very first one is to check the correctness of the equation. So for that I have considered an equation that is V which is equal to U plus AT. So ಹಾಗೆ abbreviate ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. V here means final velocity, U means initial velocity, A is the acceleration, T is the time. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ U ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ V ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ U ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, L/T ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ L/T² ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ beat V, beat U, you will substitute as L/T. If it is A, L/T², T is T itself. So ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. LHS ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದೆ, ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು L/T ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ L/T ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ U is equal to L/T ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, L/T² ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಟಿ ಇದೆ, ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ T² ಇತ್ತು, 1 T ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ now the formula will be L/T which is equal to L/T plus L/T. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, m0 L1 T⁻0 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ m0 L0 T⁻1 which is equal to, again the RHS part of first term is L/T. so L ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, m0 L1 T0 divided by, again time ಇದೆ, so m0 L0 T⁻1 plus, again ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ L/T ನೇ ಇರೋದು, ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. that is m0 L1 T⁻0 m0 L0 T⁻1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ T⁻1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T⁻−1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ m0, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ m0. ಸೊ m0 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ L⁻1, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ L⁻0. 0 ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ L⁻1 ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ t ಪವರ್ 0, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ t ಪವರ್ 1 ಇದೆ. t ಪವರ್ 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ t ಪವರ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 minus 1 is -1, which is equal to, so m0 l1 t0, t power 1 numerator hodre -1 ಆಗುತ್ತೆ. So this will also be the same thing as the LHS part. Plus third term ಕೂಡ same ಇದೆ, m0 l1 t power -1. So if you observe, there are 3 terms in the equation. All the 3 terms have the same dimension. So ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ವಿ ಆಸ್ 1 ಟರ್ಮ್, u as 1 term, this at as 1 term. So 3 terms gunu ಬೇರೆ ಬೇರೆ dimension ಇಲ್ಲ, actually same dimension ಇರೋದ್ರಿಂದ, so thereby I can say the equation is dimensionally correct. So ಇವೆರಡನ್ನು add ಮಾಡಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. So it has to be considered as single dimension. So ಮೂರು term ಗುನು ಒಂದೇ dimension ಇರೋದ್ರಿಂದ the equation is dimensionally correct. Next equation which I have considered here is v square is equal to u square plus 2as, where v is the final velocity, u is initial velocity, a is the acceleration, s is displacement. So equation ಅಲ್ಲಿ ಅವರು v ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ u ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, so ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? l by t ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ l by t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀತಿರೋ ಲೆಂತ್ಗೂ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Square bracket means we are concerned only about the dimension and not the actual values. So here the 2 is a number and it is an actual value, so that has to be neglected. So equation ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. So I'm going to neglect the 2. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇಂಟು ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಎಲ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? m0 l1 t0, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ m0 l0 t ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. m0 l0 t ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divided by m0 l0 t power 1 whole square. So ಇವಾಗ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So this is
m0 l1 t0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 2 ಇಂಟು 0 0, 2 ಇಂಟು 1 2, 2 ಇಂಟು 0 0. ಸೊ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ m0 l2 t ಪವರ್ 0 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m0 l0 again 1 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ದ ಸೇಮ್ ವೇ RHS ಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. m0 l2 t ಪವರ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m0 l0 t ಪವರ್ 2. ಸೊ 1 into 2, 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. The third term will also get the same value, t power 0 whole divided by m0 l0 t power 2. So next ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಗೆ 0 ಇದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು m0 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮೈನಸ್ 0 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟಿ ಪವರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಮೈನಸ್ 2 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ದ ಸೇಮ್ ವೇ RHS ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ m0 l2 t power minus 2. So if you observe, the dimensions of all the terms are same here. So ಇಲ್ಲಿ 3 terms ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. v square is considered as one term, u square is considered as one term, a into s is considered as the another term. So if you observe, there were 3 terms. 3 terms have the same dimension. So I will write it as the equation is dimensionally correct. So ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The equation is dimensionally correct. Suppose ಆ equation ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ dimensions ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the statement has to be the equation is dimensionally not correct ಅಂತ. So I observed that. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. Okay, this is my humble request for you people. So if you're copying from Google, please don't send me. So these are the 2 questions which I'm going to give it as an assignment. The very first equation is s is equal to ut plus half at square. So here half na neglect ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ dimensions ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, not the actual values. The second equation is at which is equal to u plus s t square. Suppose dimension same ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ dimensionally correct ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Dimensionally, suppose dimensions ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ it is the equation is dimensionally not correct ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ s ಇದ್ರೆ l ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ, u ಇದ್ರೆ l by t ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ, a ಇದ್ರೆ l by t square ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ.